بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں پاکستان کی عالمی سفارتی مہم کل سے شروع ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر کل چین جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اگلے ہفتے تہران کا دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار دورہ چین میں اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ امن و استحکام سمیت علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو بھی ٹاسک دے دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے پر فخر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد امریکہ اور یورپ کا دورہ کرے گا۔ خطے میں بھارت کی پروپیگنڈے اور خطے کے امن کو تباہ کرنے کی کوششوں کو بے نقاب کرے گا۔ امن قائم رکھنے کی پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کرے گا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وفد میں ڈاکٹر مصدق ملک، خرم دستگیر، شیری رحمان، ہنا ربانی کھر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس شیلانی شامل ہیں۔ 10 مئی کو پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی کے بعد بھارتی وزارت دفاع کے ترجمان سامنے آئے اور جنگ بندی کی درخواست کی۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا روسی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا 6 مئی کو جب بھارت نے 22 خواتین اور بچوں سمیت 41 شہریوں کو شہید کیا تو پاک فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ 10 مئی کو بھی بھارتی جارحیت کے بعد پاکستان نے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اب تک کی گنتی کے مطابق 84 بھارتی ڈرون گرائے گئے۔ صحیح تعداد اس لیے معلوم نہیں کہ بڑی تعداد میں شہری ڈرونز کو وار ٹرافی کے طور پر ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ مسلح افواج اور عوام کس طرح آہنی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ ہمارے پاکستان کی افواج پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے جوانوں میں پاکستان کو اس جنگ میں بھی محفوظ رکھا اور اپنے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ یہ ساری کاوش تھی ایک ٹیم ورک کی، جس میں ہدایت میاں محمد نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب، سپاہ سالار اور ساری فورسز کے افسران ان کی بیٹھ کے مشاورت کے کب اٹیک کرنا ہے، کب پاکستان کو ضرورت ہے دفاع کرنے کی۔ بھارت کے خلاف کامیابی ٹیم ورک سے ملی ہے اور ٹیم کو ہدایات میاں نواز شریف نے دی تھیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اپنا حلقہ انتخاب میں خطاب۔ لاہور میں یوم تشکر کی ریلی سے خطاب میں وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ جو قوم سر پر کفن باندھ کر نکلتی ہو وہ کیسے شکست کھا سکتی ہے۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ افواج پاکستان کے تاریخی جواب پر دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہوا۔ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم دن رات نگرانی کرتے رہے اور دفاع پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے، اور جو دور اندیشی اور بہادری اور دلیری پوری قوم نے دیکھی، آپ اس کے گواہ ہیں کہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں جب فتح میزائل یہاں سے فائر کیا گیا تو بھارت کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان نے جن طالبان کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک کے الزامات برداشت کیے، دہشت گرد ملک کے طور پر مشہور ہوئے، آج وہی کابل، وہی طالبان اسرائیل سمیت ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا یہ وہ نہیں کہہ رہے، یہ پراوین ساہنی کہہ رہے ہیں جو بھارتی میڈیا کی مستند آواز ہیں۔ سینئر صحافی اور دفاعی تجزیہ کار نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور پر دنیا بھر میں صرف اسرائیل اور افغانستان نے بھارت کی حمایت کی۔ کانگریس رہنما ادت راج نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے میں ناکام رہا۔ آج امریکہ اور ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مان لیں ہم نے 2-4 جگہ پر بم گرائے بھی ہیں لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ جب آج دنیا میں کوئی بھارت کی حمایت نہیں کر رہا تو 40 ارکان پارلیمنٹ کو غیر ملکی دوروں پر بھیجنے سے کیا حاصل ہوگا؟ پورا پاکستان سب سے ولیت حاضر ہے، ہم سب کنٹریبیوٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ساتھ بارڈر پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ یہ موقع نہیں آئے گا کہ ہمیں دوبارہ نہیں آزمایا جائے گا۔ وہ سیکھ چکے ہوں گے ہماری اس جنگ سے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔
पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है और एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पख्तून हो। इनकी ग़ुलामी में कोई रहना नहीं चाहता। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। उम्मीद है कि भारत ने इस जंग से सबक सीख लिया होगा और दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी के दौरे में खिताब, कहा भारत ने दोबारा जारियत की तो फौज और कौम मुत्तहिद होकर दिफा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कश्मीरी हों, बलोच हों या पख्तून हों, कोई भी भारतीय गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप ल्यू 14 ने मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले अफराद से मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की भी पोप ल्यू से मुलाकात। इफ्तिताही इज्तिमा से पहले पोप का वेटिकन का दौरा। सेंट पीटर स्क्वायर पर इफ्तिताही इज्तिमा में शिरकत के लिए आए लोगों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। रोम की गलियों में नए पोप का दीदार करने को आवाम की बड़ी तादाद जमा। पोप फ्रांसिस की वफात के बाद पोप ल्यू का 10 दिन कबल इंतखाब हुआ था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। नए वफाकी बजट से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ये अच्छी बात है, नया बजट मुशावरत से बन रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क मुआशी तरक्की की तरफ गामज़द है। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़, वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर भी मौजूद। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया है। अगले बजट में आम आदमी को अच्छी खबर मिलेगी, खुशहाली का प्रोग्राम होगा, रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। कराची में एमकेएम पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाक फौज ने खित्ते में मोदी की बालादस्ती खत्म कर दी। मोदी हुकूमत की IMF से किस्त रुकवाने की कोशिश नाकाम रही। हमें अब मुल्क की मईशत मजबूत करनी है। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची और हैदराबाद की बेहतरी के लिए 25 अरब रुपए के अर्बन पैकेज को मजीद बेहतर किया जाए। कराची में निकासी का मसला है, सड़कें तबाह होती जा रही हैं जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। अगले साल दिसंबर तक के K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अगर कैप्टिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध सूबे में ही रहनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक के नुमाइंदों से गुफ्तगू। वज़ीर आला हाउस में हुई मुलाकात में कहा कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म हर सूरत में सनती तरक्की को बढ़ाना चाहते हैं। इजलास में फैसला किया गया कि सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। कैप्टिव पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को मुंतकली के दरमियाने वक्फे पर टैक्स से मुतल्लिक़ कमेटी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोडक्शन से डिस्कोज या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुँच गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 दिन से बिजली नहीं, शदीद गर्मी में जीना मुहाल है। कराची के इलाकों खौरंगी, लांढी, कायदाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, जहांगीर रोड, PIB में बिजली बंदिश का सिलसिला जारी। लियारी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, नाजिमाबाद, FP एरिया, मच्छर कॉलोनी, माड़ीपुर और हॉक्सपे में भी तवील लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में 70% बिजली लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी जारी है। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जाती है। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो से मुलाकात। मरियम नवाज का भारतीय जारियत के खिलाफ सिफारती, अखलाकी और स्ट्रेटेजिक हिमायत पर तुर्की के सफ़ीर से इजहार तशक्कुर। कहा तुर्की के सदर उर्दवान का ये कहना कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी कौम के दिलों पर नक्श हो चुका है। पंजाब तुर्की के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार है। पंजाब के पास बरामदात की बेमिसाल सलाहियत और समाकार दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद।
IMF की आइंदा माली साल पाकिस्तान की मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने की तजवीज़। मुल्क की मौजूदा आमदन तकरीबन 17.8 खरब रुपए है। FBR ज़राए के मुताबिक IMF गैर तरक्याती अखराजात में कमी के लिए सख्त कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान ने अगले माली साल तकरीबन 19 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्ज वापस करना है। IMF का इन कर्जों की पायदार अदायगी पर जोर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में नरमी और कार्बन टैक्स के निफाज पर जोर। जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तिजारत को आज़ाद बनाने के लिए IMF ने अगले बजट में नए मयार तय किए हैं, जिनमें 5 साल से कम पुरानी इस्तेमाल शुदा मोटर गाड़ियों की तिजारती दरामद पर तमाम मिकदारी पाबंदियाँ खत्म करना और फी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी नाफिज करना शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल के बाद सरकारी अदायगी के जरिए मज़ीद 16 अरब 50 करोड़ रुपए की ज़ायद अदायगियों का इंकशाफ हुआ। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नए स्कैंडल में CNW, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा आबपाशी की मिली भगत से इजाफी रकूम निकाली गई। इब्तिदाई रिपोर्ट में 29 अजला के दफातर में वाज़ेह बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि KPK में अली बाबा 40 शोरों की हुकूमत है। अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। PTI हुकूमत की करप्शन के सहूलतकार इस्लामाबाद में बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो भी करप्ट है उसे फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्ती आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात की। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। रावलपिंडी में PSL मैच के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्टेडियम आमद। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच से पहले शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा दिन नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा किया गया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान एहलकारों ने माजिल गली गेट बंद कर दिया। मुंतसिम देहात के शहरियों की पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। लेविस हुकाम के मुताबिक बाब दोस्ती से मामूल की 2 तरफा बॉर्डर ट्रेड बहाल है। गजा के पुनः इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक 5 सहाफ़ियों समेत 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवार की लाश सुरंग से मिल गई। इसराइली मीडिया का दावा, इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते जनूबी गजा में बंकर बस्टर बम हमलों में हमास के शहीद सरबरा याहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाने का दावा किया था। इमदाद की बंदिश से 5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदाद की फौरी फराहमी का हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। विफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि रवा माली साल के पहले 10 माह में ही IT एक्सपोर्ट्स 3.14 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट्स 3.2 अरब डॉलर थीं। शिजा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक फ्रीलांसर्स की एक्सपोर्ट्स और तरसीलात को मिलाकर IT बरामदात 3.5 अरब डॉलर तक होंगी। IT एक्सपोर्ट्स में ट्रेड सरप्लस 2.7 अरब डॉलर रहा है, जो तकरीबन 50% बनता है। ये ट्रेड सरप्लस सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद उस्मान यूसुफ के वालिद और दीगर अहल खाना से ताज़ियत। गवर्नर पंजाब ने फातह खानी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब का वतन के दिफा के लिए शहीद की खदमात और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारा ईमान है कि मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसी मौत नसीब से नहीं।
خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کرے. بجٹ سے پہلے NFC اجلاس بلا کر زم اسلحہ اور نیٹ ہائیڈل منافع کے بقایا جات KP کو ادا کرے. وفاقی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے KP حکومت کی بھرپور مدد کرے. وفاق نے ضم شدہ اسلحہ کا حصہ غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو خط لکھے، ابھی تک جواب موصول نہیں ہوا. کراچی میں پولیو کے خطرے پلائے جانے سے انکار کرنے والوں کی تعداد میں کمی آ گئی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شہر میں اپریل کی انسداد پولیو مہم گزشتہ پولیو مہم کے مقابلے میں بہتر رہی. کراچی میں 20,66,000 سے زائد بچوں کو، جبکہ سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم کے دوران 88 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے خطرے پلائے گئے. ملک کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی برقرار. لاڑکانہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر. بنوں میں پارہ 49، دادو، جیکب آباد اور نواب شاہ میں 48، سکھر میں 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. تربت میں 42 ڈگری کی گرمی 47، حیدرآباد، لاہور اور فیصل آباد میں 42 ڈگری کی گرمی 46، راولپنڈی میں 45 ڈگری کی گرمی 47، پشاور میں 39 ڈگری کی گرمی 41، اسلام آباد میں 37 ڈگری کی گرمی 40 اور کراچی میں 35 ڈگری کی گرمی 39 ڈگری کی محسوس کی گئی. محکمہ موسمیات کی گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی. لوڈ دیر کے علاقے اشروغی میں بختر بند گاڑی پر دھماکہ اور فائرنگ. پولیس کے مطابق SHO لال قلعہ اسٹرائک اینڈ سرچ آپریشن کے لیے جا رہے تھے کہ دھماکہ ہوا. دھماکے کے فوری بعد دونوں اطراف سے فائرنگ بھی کی گئی. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. علاقے کو گھیر کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا. لاہور میں چینی، مرغی کا گوشت اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ. چینی کی قیمت 164 سے بڑھ کر 170 روپے فی کلو ہو گئی. انڈوں کی فی درجن قیمت میں 60 روپے کا اضافہ، 230 سے بڑھ کر 290 روپے فی درجن ہو گئی. مرغی کا گوشت 612 روپے فی کلو میں فروخت. کل عدم TTP کے لیڈر عبدالوحد کو افغانستان میں قتل کر دیا گیا. افغان سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عبدالوحد افغان ضلع ارغنداب میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. عبدالوحد اپریل 2025 میں اپنے گروہ کے ساتھ افغانستان منتقل ہوا تھا. وہ جنوبی وزیرستان میں دہشت گرد حملوں میں مصروف تھا. میکسیکو کی بحریہ کا پرچم بردار جہاز نیو یارک کے بروکلن پل سے ٹکرا گیا. نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز کے مطابق جہاز ٹکرانے سے 2 افراد ہلاک اور 19 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں 2 کی حالت نازک ہے. ہنگامی امدادی کارروائیاں، مالی نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. کیلیفورنیا کے طبی مرکز میں بم دھماکے سے ایک نامعلوم شخص ہلاک، 4 افراد زخمی. پام سپرنگز میں دھماکہ پارک کی گئی کار یا اس کے قریب ہوا. FBI کے مطابق بمبار نے فرٹیلیٹی کلینک کو جان بوجھ کر دہشت گردی کا نشانہ بنایا. واقعے میں ایک شخص سے بات کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا، تاہم اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا. آپریشن بنیادی محسوس کی کامیابی پر کراچی کے فیئر ہال سے ہیوی بائکرز کی ریلی کے شرکاء 3 تلوار اور 2 تلوار سے ہوتے ہوئے نشان پاکستان CVO پہنچ گئے. اور پاکستانی کوہ سرباز خان نے پاکستان کے لیے تاریخ رقم کر دی. انہوں نے نیپال کی کنچنجونگا چوٹی بھی بغیر مصنوعی آکسیجن کی سر کر لی. سرباز خان 8000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی کوہ بن گئے. سرباز خان مصنوعی آکسیجن کے ساتھ تمام 14 بلند چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز پچھلے سال ہی حاصل کر چکے تھے.